ویسے غالب کا ایک بہت پامال شعر ہے، لیکن ایک سوال کرنے والے نے اس کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی ہے. جنت سے آگے کیا ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے جنت صرف انسان کی ذہنیت کے حساب سے اسے محض ایک لالچ دیا گیا. آپ کو جنت کا پتہ ہو تو آگے کا پتہ ہونا ہے. دیکھ بات سمجھیے، جنت کی تو صرف چھوٹا سا حدود اربا ہے، ایک چھوٹا سا حدود اربا یہ ہے کہ جنت کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے. جنت کی چوڑائی اٹس اے ہیوج موسٹ گیلیکسی جو تمام متعلقہ تمام سرزمینوں سے بڑی ہے. میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں، ہیوج موسٹ گیلیکسی جنت کی چوڑائی آپ دیکھو، ایک گیلیکسی جو بہت ہمارے قریب ہے جسے اینڈرومیڈا کہتے ہیں، اس میں 1 کھرب ستارہ ہے. اب 1 کھرب ستارہ اس کے ایکسٹرنل سائڈ پہ جو نیا تھیسس ابھی آ گیا، ہر روز نئے تھیسس نکلتے ہیں کہ جتنے ستارے باہر ہوتے ہیں سینٹر آف دا سٹار میں بھی اتنے ہوتے ہیں. یعنی 2 کھرب ستارے ہماری قریب ترین جو گیلیکسی ہے اینڈرومیڈا میں ہیں، اور ایسی 180 بلین گیلیکسیز. 180 بلین گیلیکسی کی چوڑائی، لمبائی جنت کی چوڑائی. اور یہ بھی نہیں پتا کہ خداوند کریم کے نزدیک ایک یونیورس نہیں ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں بنائیں اور 7 زمینیں، ہر کائنات میں ایک زمین. اور یہ نہیں کہ وہ مردہ ہیں ہمارے ساتھ، وہ جی نہیں رہے، وہ اتنی دور ہیں کہ ان کو ہماری خبر نہیں آتی، ہمیں ان کی خبر نہیں آتی. مگر یتنزل الامر بینہن، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. حکم تو انسانوں پہ اترے گا، اور ان ساری زمینوں میں قرآن اترتا ہے. حکم قرآن ہے. وبالقرآن حکم، قرآن حکم ہے. ساری زمینوں پہ قرآن اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بس تمہیں خبر دی ہے، تم اپنے پروردگار کی عظمت کے جاننے کے چکر میں نہ پڑو. میں بہت بڑا ہوں، ٹھیک ہے، مگر تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ تمہیں بھی بہت بڑا کر دوں گا. تو جب یہ خلافت جب تیار ہو رہی تھی تو یہ زمین کون سے خلیفہ کی ہے؟ زمین تو خلافت کی جگہ نہیں. اس کے بارے میں تو رسول کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المومن. زمین تو مومن کا قید خانہ ہے، یہ کیسے خلافت کی جگہ ہو سکتی ہے؟ خادم حضرات، کچھ کوالٹیز کے ساتھ اللہ نہیں چاہتا کہ جو اتنا عظیم تر یوٹوپیا اس نے تخلیق کیا ہے اس میں فسادی انسان نہ داخل ہو. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جھگڑالو فساد کرنے والا انسان اس جنت میں داخل نہ ہو. فرشتوں کا ابتدائی اعتراض آخری اعتراض ہے، اس جنت میں کوئی فساد زدہ مخلوق داخل نہیں ہو سکتی. سو یہاں ہمیں ایک تائید پروردگار، ایک جو ہدایت ہے وہ لے کے نکلنا ہے. ایک یوٹوپیا کے شہری ہونے کے لیے ہم نے ایک مزاج بلڈ کرنا ہے. اس مزاج کا نام اسلام ہے. بس that's where what Muslim is, that's where he has to go and end. آپ پوچھتے ہو کرے گا کیا؟ سبحان اللہ. جب ایک گیلیکسی سے آپ کو 16 ستارے مل سکتے ہیں اینڈرومیڈا سے. میں تو ایسے کئی مرتبہ اللہ میں کہ چھوٹا سودا کر لے، ادھر سے دے دے، جنت نہ دے، ادھر سے ہی دے دے، 16 ستارے دے دے، عیش ہو جائے گی ہماری. تھوڑی سی صلاحیت دے دے ان کو سنوارنے کی. مگر جو خدا نے میرے لیے تیار کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک ستارے سے، ایک گھر سے دوسری گھر کا فاصلہ 500
इलेक्ट्रिक शीयर्स हैं 500 बरस के फासले पे है। जन्नत में एक घर दूसरे से 500 बरस के फासले पे है। जन्नती आपका ख्याल ही है वो पता क्या करेंगे? मेरा तो ख्याल है आगे हजार साल सफर करके दूसरों के घरों तक ही जाते रहे, सैर करेंगे, तामीर करेंगे। इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है, शायद इल्हामी सा शेर है कि गुफ्तंद जहान माँ आया वो तुम ही सौजत। पूछा गया कि मेरा जहान तुझे रास आता है, गुफ्तम के नमी साज। मैंने को छोड़ा लम्हा, ये क्या दुनिया बना दी है फजूल सी। गुफ्तम के नमी साजत मुझे नहीं अच्छा लगा, गुफ्तंद के बरहमजन। मुझे कहा गया इसको बर्बाद कर, अपना जहान आबाद कर। जन्नत में आपको ये इख्तियार होगा। हजरत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं जन्नत में एक दुकान है जिस पर तुम जाके शक्लें भी बदल सकते हो। जो मर्जी शक्ल इख्तियार का, जो मर्जी हीरो पसंद आए, जो मर्जी हीरोइन पसंद आए, जाके आप अपनी शक्ल बदल लेना वहां पर। मगर वहां शायद दाढ़ी नहीं होगी। क्यों सुनेंगे आप ख्वाब में देखो ना, अगर किसी कॉमन छोटे आदमी को देखो ना दाढ़ी, तो हमारे ख्वाब के जो इब्ने सीरीन के सिंबल हैं कि अगर आप सफेद दाढ़ी देखो ना अपनी, तो आपके तकवा में इजाफा है। अगर कोई जवान अपनी दाढ़ी सफेद देखो तो उसके तकवा में इजाफा है। और अगर तुम अपनी दाढ़ी बूढ़ा आदमी काली देखे तो वो फासिक है। ये फर्क। तो सिंबल के लिहाज से जो आपके आला तरीन बुजुर्गी के सिंबल हैं वो रीशो बरूदत के बगैर होते हैं। ये तो हमारे जिस्मानी एक एस्ट्रोजन की वजह से पैदा होते हैं। जन्नत में इस किस्म की कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं। अल्लाह आपको बरकत दे, खैर व आफियत दे। और लेट अस ऑल प्रे इस शहर के लिए, अमन के लिए, मज़ीद इस्तेहकाम के लिए। परवरदिगार आलम हमारे भाइयों को भी इज़्ज़त व बरकत से नवाजे और इनको पाकिस्तान की और इस ममलकत की खिदमत के लिए मज़ीद इज़्ज़तें बख्शे। और या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका बिअन्नका अंतल्लाहुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लकल हन्नान मन्नान बदिउस समावाति वल अर्ज़ि या ज़ल जलाल वल इकराम। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अपनी अपनी दुआ मांग लीजिए। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता। अल्लाहुम्मा आसिना आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरत। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व सइल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व नदअू बिका फ़ी नहूरिहिम। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अलैया इंदा किब्र सिनी व इनक़िताइ उम्री। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहा बिअसत ज़जी व अऊज़ु बिका मिनल ख़यानति फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मुहम्मद इग़फ़िर ली ज़ंबी वज़हब ग़ैज़ क़ल्बी व अजरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ितनी मा अयशतना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كل ما ذكره الذاكرون اللهم صل عليه كل ما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا اللهم آمين.